जय माताजी, गुड मॉर्निंग, जय आशापुरा में। चलो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो मित्रों, तमारे मने कहेवानुं छे, पहेलो शब्द तमारे मने कहेवानो छे। आजे आम जोवा जईए तो आजे वात छे 1 टूका 4। 1 टूका 4 है ने, आवी के गेम आपणे रमीए 1 टूका 4 એટલે કે એક જ મુદ્દા ઉપરથી એના રિલેટેડ બીજા બે મુદ્દા અથવા તો એના રિલેટેડ બીજા 4 મુદ્દાઓ આપણા મગજમાં ખુલવા જોઈએ। बराबर है। जीके टाइप ना सवाल जवाब नी आपणे बात करी लीए। चलो कोई भी एक हिंट तमारे मने आपवानी छे, त्यांथी ज आपणे चर्चानी शरूआत करवानी छे। चलो कमेंट करो। ऋषिता ये तमारे कदाच हेल्पलाइन नंबर पर पूछवू पड़शे। चलो ओके, महाजनपद समझावानी बात करी है। दांडी यात्रा पहला महाजनपद की बात करी लीए। चलो पहला बात करी लीए महाजनपद की बात करी लीए। चलो आम जे महाजनपद है, आ महाजनपद ईस्वीसन पूर्वेनी 6ठी सदी आजुबाजुनो समयगाळो छे। हूँ एवुं नथी कहेतो खाली इतिहास ख्याल आवे छे के बीजुं बधुं आपणे जीके ऑल ओवर जे तमने याद आवे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो मित्रों, पहला आपणे आ जे महाजनपद की बात करी है, जूनागढ़ की बात आई है, करिए बधुं करिए। चलो ईस्वीसन पूर्वे 6ठी सदी आजुबाजुनी बात छे अने ईस्वीसन पूर्वे 6ठी सदी आजुबाजु लगभग भारतनी अंदर उत्तर भारत में केटला महाजनपद हता? 16 जेटला महाजनपद अस्तित्वमां हता। 16 जेटला महाजनपद अस्तित्वमां हता। अने यस यस, अने आनी जे माहिती छे, आनी माहिती आपने शेमाथी मळे छे? अंगुत्तर निकायमांथी मळे छे। शेमाथी मळे छे? अंगुत्तर निकायमांथी मळे छे। अने अंगुत्तर निकाय जे छे ए बौद्ध ग्रंथ छे। कयो ग्रंथ छे? बौद्ध ग्रंथ छे। अहीं हुं लखी पण दूं। आ केवो ग्रंथ छे? बौद्ध साहित्य छे अने पाली भाषानी अंदर छे। तथागत बुद्धे जे उपदेश आप्यो ए ज भाषानी अंदर छे। हाँ, कोई चिंता नहीं, तमे कहेशो एम करीशुं, कोई चिंता नहीं, तमे कहेशो एम करीश। पेलुं अंगुत्तर निकाय ने बीजुं छे भगवती सूत्र। बीजुं छे भगवती सूत्र। भगवती सूत्र जैन साहित्य छे अने कदाच प्राकृत अथवा तो पाली में पण होय। चलो क्लियर है। तो अंगुत्तर निकाय भगवती सूत्र मांथी आपणे 16 महाजनपद की माहिती मळे छे। आ 16 महाजनपद कया हता तमारे मने कहेवानुं छे। आ जे 16 महाजनपद कया हता ए तमारे मने कहेवानुं छे अने एनी राजधानीओ कई हती ए पण तमारे मने कहेवानुं छे। सॉरी, अहींया आछो पातळो आपणे मेप पण दोरी दઈએ। आछो पातळो આપણે મેપ પણ દોરી દઈએ અને એની જ મદદથી આપણે સમજવાનું પણ આપણે કોશિશ કરીએ। ઓકે, ઘણા બધા જે મિત્રો છે, ઘણા બધા મિત્રોએ જવાબ આપવાની કોશિશ પણ કરી છે। ચલો અહીંયા હું 16 મહાજનપદની વાત કરીએ તો અહીંયા એક મહાજનપદ અહીંયા દર્શાવી દઉં છું, બાજુમાં એક મહાજનપદ અહીંયા દર્શાવી દઉં છું, એની બાજુમાં એક મહાજનપદ અહીંયા દર્શાવી દઉં છું, એક અહીંયા દર્શાવી દઉં છું, એક અહીંયા દર્શાવું છું, અહીંયા દર્શાવું છું, એક અહીંયા દર્શાવું છું। चलो मित्रों, केटला थया तमे जोई लो, केटला थया तमे जोई लो। आपणे अहींया नंबर गणतरी करी लीए એટલે તમને ખ્યાલ આવે કે કેટલા થયા। ચલો આ છે 1, આ છે 2, આ છે 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 અને 16। 16 महाजनपद થઈ ચૂક્યા છે। 16 महाजनपद થઈ ચૂક્યા છે। चलो 16 महाजनपद अहींया आपणे बतावी दीधा छे। चलो सौथी पहेला बात करीए छे एक नंबरनुं छे। पहेલું नंबर आ पहेલું जे छे ए शुं छे? मगध छे। आ पहेલું जे छे ए शुं छे? मगध छे। मगध पहेલું छे मगध राज्य। चलो पहेલું राज्य शुं छे? पहेલું राज्य मगध राज्य छे। पहेલું राज्य मगध छे। मगधनी राजधानी चलो मने जल्दी दिखो, मगधनी राजधानी मने कोई एक नंबर लख्યું છે ત્યાં मगधनी राजधानी कहेवानी છે તમારે મને। चलो मगधनी राजधानी यस, राजगिरी गिरिव्रज। राजगिरी गिरिव्रज ए मगधनी राजधानी। तो चलो 2
2 નંબર અહીંયા તમને જે દેખાય છે, 2 તમને નંબર દેખાય છે, એ છે અંગ દેશ. અંગ એ કયો દેશ છે? અંગ દેશ છે. એ કયો દેશ છે? અંગ. મારા અંગ અંગમાં ચંપા છે રાહુલભાઈ, મારા અંગ અંગમાં કોણ છે? ચંપા. તો અંગ દેશની રાજધાની કઈ? અંગ દેશની રાજધાની છે ચંપા. અંગ દેશની રાજધાની કઈ છે? અંગ દેશની રાજધાની ચંપા છે. રામ રામ નિકુંજભાઈ. યસ, અંગ દેશની રાજધાની કઈ છે? ચંપા છે. ત્યારબાદ વાત કરીએ 3 નંબર શું છે? સંઘ. કયો સંઘ? વજ્જી સંઘ. કયો સંઘ છે? વજ્જી સંઘ છે. ક્યાંક વજ્જી સંઘની તમને રાજધાની કઈ છે મિત્રો? કહેતો વજ્જી સંઘની રાજધાની. યસ, વજ્જી સંઘની રાજધાની વૈશાલી. ક્યાંક તમને એના જોઈન્ટ ક્યાંક તમને મિથિલા પણ જોવા મળશે. ક્યાંક આપણે મિથિલા નથી લખવું અત્યારે આપણે જેમ જીસીઆરટી માં આપેલું છે વૈશાલી લખીએ. ચલો, વજ્જી સંઘ. ત્યારબાદ વાત કરીએ 4 નંબર. 4 નંબર શું છે? વજ્જી. વજ્જી પછી મલ્લ સંઘ છે. વજ્જી પછી કયો સંઘ છે? મલ્લ સંઘ છે. ચલો, મલ્લ સંઘમાં શું રાજધાની આવે? મલ્લ સંઘની રાજધાની શું આવે? યસ, લીછવી છે. યસ, આ વૈશાલી જે છે, વૈશાલીની કઈ જાતિ બહુ ફેમસ છે? વૈશાલીની લીછવી જાતિ બહુ ફેમસ છે. આ જે વૈશાલી છે, વૈશાલીની કઈ જાતિ બહુ ફેમસ છે? વૈશાલીની લીછવી જાતિ બહુ ફેમસ છે. અને આજ જે એવું કહી શકાય કે વૈશાલી છે, વૈશાલીની એક વ્યક્તિ હતી જેનું નામ હતું આમ્રપાલી. વૈશાલીની એક વ્યક્તિ હતી જેનું નામ હતું આમ્રપાલી. અને આમ્રપાલી દ્વારા એક વન તથાગત બુદ્ધને ભેટ આપી દેવામાં આવ્યો હતો. અને એ વન કયો વન હતું? આમ્રવન. કયું વન હતું? આમ્રવન. યસ. તો મલ્લસંઘની રાજધાનીની વાત કરીએ તો મલ્લસંઘની 2 રાજધાની, એક છે કુશીનારા અને પાવાપુરી. એક છે કુશીનારા અને પાવાપુરી. ચલો, એક છે કુશીનારા અને પાવાપુરી. મિત્રો, કુશીનારા જો મેં તમને સમજાવ્યું છે, જ્યારે તથાગત બુદ્ધની વાત આવે અને જ્યારે મહાવીર સ્વામીની વાત આવે, તથાગત બુદ્ધ અને મહાવીર સ્વામી, તો તથાગત બુદ્ધમાં આપણે શું યાદ રાખવાનું? કંકુ. તથાગત બુદ્ધમાં આપણે શું યાદ રાખવાનું? કંકુ. જ્યારે મહાવીર સ્વામીમાં શું યાદ રાખવાનું? કૃપા. બરાબર સમજાય છે શું કહું છું? ચલો, સમજાય છે શું કહું છું તમને? ઓકે, તો જો તથાગત બુદ્ધ છે, તથાગત બુદ્ધની અંદર આપણે યાદ રાખવાનું છે કંકુ. કંકુ એ શું છે? ક એટલે પહેલું જે સ્થળ જે છે એ જન્મસ્થાન છે, જ્યારે જે બીજું સ્થળ છે એ એમનું નિર્વાણનું સ્થાન છે. પહેલું કંકુ. ક એટલે કપિલ વસ્તુ. ક એટલે કપિલ વસ્તુ અને કુ એટલે કુશીનારા. કુ એટલે શું થાય? કુશીનારા. તો કુશીનારા ખાતે તથાગત બુદ્ધનું અવસાન થયું. તથાગત બુદ્ધનું અવસાન થયું. અને બીજું છે કૃપા. કુંડગ્રામ, જન્મ કુંડગ્રામમાં. અને મૃત્યુ ક્યાં? પાવાપુરીમાં. મૃત્યુ કઈ જગ્યાએ? પાવાપુરીમાં. ચલો, ક્લિયર છે? ચલો, તો મલ્લસંઘની રાજધાની 2 હતી, કઈ? કુશીનારા અને પાવા. પાંચમું છે, આ પાંચમું જે છે એ કયું છે? એ છે કૌશલ. એ કૌશલ દેશ છે. ચલો, કૌશલ દેશની 2 રાજધાની કઈ? કૌશલ દેશની 2 રાજધાની કઈ? ચલો, રાજેન્દ્રસિંહ. ચલો, યસ, થેન્ક યુ, ક્લિયર છે. ઓકે, બરાબર. ચલો, 2 રાજધાની કૌશલ દેશની કઈ છે? વારાણસી નહીં આવે. વારાણસી તો કોની રાજધાની હતી? કાશીની રાજધાની હતી. હું તમને કૌશલ કહું છું. કૌશલની રાજધાની શું આવે? ચલો, જલ્દીથી કોમેન્ટ કરો. યસ, કૌશલ દેશની રાજધાની એક છે અયોધ્યા. કૌશલ દેશની રાજધાની અયોધ્યા અને શ્રાવસ્તી. કૌશલ દેશની રાજધાનીમાં અયોધ્યા અને શ્રાવસ્તી આવશે. હા, અથવા તો શ્રીવાસ્તી. યસ, શ્રાવસ્તી અથવા તો તમે શ્રીવસ્તી કહી શકો છો.
ચલો, અને આજ જે શ્રાવસ્તી છે, આ શ્રાવસ્તીનો એક વ્યક્તિ, શ્રાવસ્તીના નામના એક નગરનો એક વ્યક્તિ જેનું નામ હતું અંગુલીમાલ, અને એ જ અંગુલીમાલ છે જે લોકોની આંગળીઓ કાપી નાખતો. આ એ જ અંગુલીમાલ છે જે લોકોની આંગળીઓ કાપી નાખતો, અને તથાગત બુદ્ધે એનું હૃદય પરિવર્તન કરી દીધું. તથાગત બુદ્ધેનું હૃદય પરિવર્તન કરી દીધું. અને આ જે અંગુલીમાલ હતો એ ક્યાંનો રહેવાસી હતો? એ હતો શ્રાવસ્તીનો રહેવાસી હતો. ચલો, ક્લિયર છે? તો પાંચમું, કૌશલ દેશની અયોધ્યા અને શ્રાવસ્તી. છઠ્ઠાની અંદર છે અહીંયા પાંચાલ. ચલો, પાંચાલ દેશની રાજધાની. પાંચાલ દેશની રાજધાની, મને એવું લાગે છે કે સૌથી અઘરી કોઈ રાજધાની હોય તો એ આ રાજધાની છે. કોઈ અઘરી કોઈ રાજધાની હોય તો આ છે. ચલો, યસ, એક અહિછત્ર છે. ચલો, એક રાજધાની અહિછત્ર, અને બીજી કઈ છે? કામ્પિલ્ય. એક છે અહિછત્ર અને બીજી કઈ છે? કામ્પિલ્ય. યસ વિપુલભાઈ, યસ યસ યસ, અહિછત્ર અને કામ્પિલ્ય કોની? પાંચાલની રાજધાની. ચલો, સાતમું છે ને, સાતમું છે કુરુ. આજનું દિલ્હી. કુરુની રાજધાની કઈ? સાતમું કુરુની રાજધાની ઇન્દ્રપ્રસ્થ. કુરુની રાજધાની કઈ હતી મિત્રો? કુરુની રાજધાની ઇન્દ્રપ્રસ્થ હતી. ચલો, યસ, અને મહાભારતમાં પણ આનો ઉલ્લેખ જોવા મળે છે ઇન્દ્રપ્રસ્થનો. યસ, આજનું દિલ્હી આજુબાજુનો વિસ્તાર. ચલો, આઠમું છે કંબોજ. ચલો, આઠમું કંબોજની રાજધાની કઈ? આઠમું કંબોજની રાજધાની. નવમું ગાંધાર. આ તો આખા ગામના આવડતું હશે, ગાંધારની રાજધાની. ચલો, યસ, લાજપુર. આની રાજધાની લાજપુર. ચલો, ગાંધારની રાજધાની કઈ? ગાંધારની રાજધાની એકદમ ઈઝી છે. યસ, તક્ષશિલા. યસ, તક્ષશિલા. સારું, મને મિત્રો એક વસ્તુ મને કહો કે જે વખતે સિકંદરે આક્રમણ કર્યું હતું, સિકંદરે ઈસવીસન પૂર્વે 326માં સિકંદરે જ્યારે આક્રમણ કર્યું હતું, એ વખતે તક્ષશિલાનો રાજકુમાર કયો હતો? એ વખતે તક્ષશિલાનો રાજકુમાર કયો હતો? યસ, આંભી કુમાર આવે. એકદમ વાત સાચી છે. શું આવે જવાબ? આંભી કુમાર આવે. ક્લિયર છે? યસ, પહેલો દેશદ્રોહી કહેવાય છે આંભી કુમાર. પોરસ નહીં આવે. પોરસ ને કહેવાય પુરુ. આ પુરુનું જે રાજ્ય હતું એ પુરુનું રાજ્ય કઈ બે નદીઓના વચ્ચે હતું? ચીઝ. કઈ બે નદીઓના વચ્ચે પોરસનું રાજ્ય હતું? રાજા પુરુનું રાજ્ય. રાજા પુરુનું જે રાજ્ય હતું એ કઈ બે નદીઓના વચ્ચે હતું? ચીઝ. ચીઝ એ કયો? ચીઝ એટલે કે ચિનાબ અને જેલમ વચ્ચે. જેલમ અને ચિનાબ નદી વચ્ચે કોનું રાજ્ય હતું? હા, કોનું રાજ્ય હતું? તો રાજા પુરુનું રાજ્ય હતું. અને તમે યાદ કરો, જેલમ નદીના કિનારે જ યુદ્ધ થયું હતું. જેલમ નદીના કિનારે જ યુદ્ધ થયું હતું. કોનું? યસ, પુરુ અને કોના વચ્ચે યુદ્ધ થયું હતું? યાદ કરો તો. યસ, બેટલ ઓફ હાઇડસ પીસ કહેવામાં આવે છે, અથવા તો બેટલ ઓફ હાઇડસ પાસ કહેવાય છે, જેને વિતસ્તાનનું યુદ્ધ અથવા તો જેલમનું યુદ્ધ કહેવાય છે. યસ, સિકંદર અને પોરસ વચ્ચે યુદ્ધ થયું હતું. યસ, બોલ તેરે સાથ ક્યાં સુલુક કિયા જાય, એક રાજા બીજા રાજા જોડે વ્યવહાર કરે એવું તું મારા જોડે વ્યવહાર કર. ચલો,
તો ગાંધારની રાજધાની તક્ષશિલા. મિત્રો મને કહો કે તક્ષશિલા વિદ્યાપીઠની મુલાકાત કયા વ્યક્તિએ લીધી હતી? તક્ષશિલા વિદ્યાપીઠની મુલાકાત કયા ચીની યાત્રાળુએ લીધી હતી? મને કોમેન્ટ કરો. રાહુલજી કદાચ સેવ તો કરવું જ પડશે કદાચ મારા ખ્યાલથી, કે મને એનો અનુભવ નથી રહ્યો કદાચ મારા ખ્યાલથી. હ્યુએન સાંગ કહી રહ્યા છે, ઉદિતભાઈ ફાહિયાન કહી રહ્યા છે. હજુ કોઈ બીજે બાકી હોય તો મને જરા કહી દેજો ચીની યાત્રાળુઓમાં. હજુ કોઈ નામ બાકી રહી ગયા હોય તો. ફાહિયાન કહી રહ્યા છે, હ્યુએન સાંગ કહી રહ્યા છે. ઓકે ચલો, તો મિત્રો ધ્યાન રાખજો, તક્ષશિલા વિદ્યાપીઠની મુલાકાત લેનાર વ્યક્તિ ફાહિયાન હતો. કયો વ્યક્તિ હતો? ફાહિયાન હતો. ફાહિયાન. આ ફાહિયાન કોના સમયની અંદર ભારતમાં આવ્યો હતો? યસ ચંદ્રગુપ્ત બીજાના સમયમાં. ચંદ્રગુપ્ત બીજાના સમયમાં આવ્યો હતો ફાહિયાન. યસ ચંદ્રગુપ્ત બીજાના સમયમાં આવ્યો હતો. અને મને એ કહી દો, આ ફાહિયાનનું મૂળ નામ શું હતું? સરસ. આનું મૂળ નામ હતું ફુંગ અથવા તો સિહી. અને ફાહિયાન જે છે દિનેશભાઈ કરવું તો પડશે, યાદ રાખવું પડશે. ચલો, ફાહિયાનનું મૂળ નામ હતું સેહી અથવા તો ફુંગ. યસ ફોક વોકી. યસ ફોક વોકી, ધ રેકોર્ડ ઓફ ધ બુદ્ધિસ્ટ કિંગડમ, એનો એવો અર્થ થાય. સરસ. ના ઇત્સિંગ નું નહીં આવે, ફાહિયાન નું આવશે. ચલો, હા, ફોક વોકી નામનું એક પુસ્તક છે. ચલો તો આગળ વધીએ. 10 આ 10 નંબર જે છે, આ 10 નંબર કયું છે? 10 નંબર છે મત્સ્ય. 10 નંબર છે મત્સ્ય. તો મત્સ્યની રાજધાની કઈ? જલ્દીથી કોમેન્ટ કરો. ચલો, દસ નંબર છે મત્સ્ય. મત્સ્યની રાજધાની કઈ છે? મત્સ્યની રાજધાની યસ વિરાટનગર. તો તમારે એવું કહેવાનું, વિરાટ બહુ મસ્ત રમે છે. વિરાટ બહુ મત્સ્ય રમે છે. મત્સ્ય વિરાટ બહુ મત્સ્ય રમે છે એટલે કે વિરાટનગર. મત્સ્યની રાજધાની વિરાટનગર. આજના જયપુર વાળો વિસ્તાર વિરાટનગર. વિપુલભાઈ બાપુનગર જોડે વિરાટનગર આવ્યું, જોયું છે મેં. સુનીની ચાલીની વિસ્તાર રાખો. સારું, ચલો મને એમ કહી દો કે ગુજરાતનો એવો કયો વિસ્તાર હતો? ગુજરાતનો કયો વિસ્તાર હતો જેને વિરાટ નગરી કહેવામાં આવતો? ચલો, આ તો વિરાટનગર થઈ ગયું, પણ ગુજરાતનો એવો કયો વિસ્તાર હતો જેને વિરાટ નગરી કહેવામાં આવતું? ચલો, આપણે એવું યાદ રાખવાનું, વિરાટ મત્સ્ય રમે છે. વિરાટ મત્સ્ય રમે છે. મત્સ્ય એટલે મત્સ્યની રાજધાની વિરાટનગર. યસ, વિરાટનગરી એટલે કે ધોળકા. ચલો, આ ધોળકા કોને વસાયું હતું એ જરા કોમેન્ટ કરો. ધોળકા કોને વસાયું હતું એ જરા કોમેન્ટ કરો. યસ, અમદાવાદનું ધોળકા. ધોળકા કોને વસાયું હતું? યસ, ધોળકાનો રાણો વીર ધવલ આવે ના કેમ આવે. વસાયું તું કોને? ઢોલકા નહીં, ધોળકા. વીર ધવલે નહોતું વસાયું. યસ ઉદિતભાઈ, લવણ પ્રસાદ. વસાવનાર લવણ પ્રસાદ હતો.
અને આ જ લવણ પ્રસાદના દાદા ધવલ ઉપરથી આ નગરને ધવલકપુરી તરીકે વસાયું હતું. કોના તરીકે વસાયું હતું? ધવલકપુરી. પણ આગળ જતા અભ્રંશ થયું અને ધોળકા બની ગયું. એ શું બની ગયું? ધોળકા. પેલા લવણ પ્રસાદે વસાવ્યું હતું અને પછી એનો દીકરો આવશે, લસણ પ્રસાદ નહીં, લવણ પ્રસાદ. ચલો, પછી એનો દીકરો આવશે, પછી એનો દીકરો વીર ધવલ આવશે. બરાબર, તો થોડુંક ધ્યાન રાખવાનું. ચલો, ક્લિયર છે? અને આ ધોળકા ખાતે એક તળાવ પણ આવેલું છે. કયું તળાવ છે? મલાવ તળાવ. અને મલાવ તળાવ માટે કહેવત પણ જાણીતી છે. કઈ કહેવત જાણીતી છે જરા મને પણ કહી દેજો. હા, લવણ પ્રસાદ મંત્રી હતો ને, ભીમદેવ બીજાના સમયમાં આખા રાજ્યનો સર્વેક્ષર બની ચૂક્યો હતો. પણ અને ભીમદેવ બીજાએ જ એને કીધું હતું કે ભાઈ તું ધોળકાની અંદર સ્વતંત્ર થઈ શકું છું. યસ, ન્યાય જોવો હોય તો મલાવ તળાવ જોવો, એવું મીનળ દેવીએ આ તળાવ બનાવડાયું હતું. યસ યસ. ચલો આગળ વધીએ. તો 11 નંબર આ શું છે? 11, ચલો કહી દો. 11 નંબર જે લખેલું છે એ કયું મહાજનપદ છે? આ મહાજનપદ છે અવંતી. આ મહાજનપદ કયું છે? અવંતી. આ મહાજનપદ છે અવંતી. ચલો, અવંતીની રાજધાની કઈ? અવંતીની રાજધાની ઉજ્જૈન. ક્યાંક તમને ઉજ્જૈની લખેલું જોવા મળશે. ક્યાંક તમને ઉજ્જૈની લખેલું જોવા મળશે. યસ, અવંતીની રાજધાની ઉજ્જૈન. પાટલીપુત્ર નહીં આવે. હા, બસ એવું જ ગણી લો વિપુલભાઈ, એ જ ગણી લો ઉજ્જૈન. કેમ કે એને જ એવું કહેવાય છે, એને જ માહિષ્મતી વાળો વિસ્તાર કીધો છે. એને જ માહિષ્મતી વાળો વિસ્તાર કીધો. હાલ એમપીમાં આવે. યસ યસ. કનૈયાલાલ માણેકલાલ મુનશીના અનુસાર કયા વિસ્તારને માહિષ્મતી કીધું? યસ યસ. યસ, ભરૂચ ને. ભરૂચ માટે અલગ અલગ શબ્દો છે. ભરૂચ માટે શબ્દ છે માહિષ્મતી, ભરૂચ માટે શબ્દ છે બ્રોંચ, ભરૂચ માટે શબ્દ છે બારીગાઝા, ભરૂચ માટે શબ્દ છે ગાંધાર ક્ષેત્ર, ભરૂચ માટે શબ્દ છે પોલુકછેપો. મિત્રો મને કહો, આ પોલુકછેપો જે છે આ ગુજરાતમાં આવે? કનૈયાલાલ માણેકલાલ મુનશીના અનુસાર માહિષ્મતી એટલે ભરૂચ, પણ ઇતિહાસકારો માને છે કે એ કયું હોવું જોઈએ? એ ઉજ્જૈન વાળો વિસ્તાર હોવો જોઈએ. કોને પોલુકછેપુ કીધું? તો આ ભૃગુગચ્છ. યસ, એક જ કાકા હોય, એક એક અક્ષરની રમત રમતા હોય. એ કયા કાકા હોય? હ્યુ એન્ડ સાંગ, CUK, પોલુકછેપો. ચલો, ક્લિયર છે? ચલો, 11. 12મું કયું છે? આ 12 જે લખેલું છે 12મું મહાજનપદ કયું છે? ચલો, પાંચાલ અને અવંતીના વચ્ચે. પાંચાલ અને અવંતીના વચ્ચે આવેલું. પાંચાલ અને અવંતીના વચ્ચે આવેલું 12મું જે મહાજનપદ છે એ છે સુરસેન. કયું મહાજનપદ છે? સુરસેન. તો ચલો, સુરસેનની રાજધાની શું આવે? કહો તો મને. સુરસેનની રાજધાની. યસ, સુરસેનની રાજધાની મથુરા. સુરસેનની રાજધાની કઈ આવશે? સુરસેનની રાજધાની મથુરા આવશે. ચલો આગળ વધીએ. 12મું 13 અહીંયા છે. આ નાનકડું ટચકડું 13મું. આ 14મું છે. આ 15મું છે અને આ 16મું છે. ચલો, 13મું કયું છે? 13મું છે વત્સ. 13મું વત્સ. 14મું ચેદી. 15મું અશ્મક. અને 16મું જે છે એ 16મું કયું છે? કાશી. ચલો, મને રાજધાની કહી દો. ચલો, તો 13મા નંબરની રાજધાની વત્સ. વત્સની રાજધાની કઈ? યસ, વત્સની રાજધાની કોશાંબી. વત્સની રાજધાની કોશાંબી. યસ,
વંશની રાજધાની કોસાંબી. ત્યારબાદ છે 14મું ચેદી. ચેદી વંશની રાજધાની સુક્તિમતી કે સુક્તમતી? ચેદી વંશની રાજધાની, હા, ચેદીની રાજધાની સુક્તમતી કે સુક્તિમતી? યસ. 15મું કયું છે? 15મું છે અશ્મક. અશ્મકની રાજધાની પૌંડન્ય. જે આગળ જતા પૌંડન્ય વાળો વિસ્તાર કયા નામથી ઓળખાયો? પેઠણ. પ્રતિષ્ઠાન. મિત્રો મને કહેજો, આ પ્રતિષ્ઠાન અથવા તો પેઠણ કોની રાજધાની હતી? આમ જોવા જઈએ તો પૌંડન્ય જ લખવાનું પૌંડન્ય જ, પણ પ્રતિષ્ઠાન કોની રાજધાની હતી? યસ, દક્ષિણ ભારતનું એકમાત્ર મહાજનપદ જે ગોદાવરી નદીના આજુબાજુ હતું. યસ, સાતવાહન વંશ આવે. યસ, સાતવાહન વંશ આવે. ચલો મિત્રો મને કહી દો કે કયો એવો રાજવંશ છે કે જેમાં બ્રાહ્મણોને ભૂમિદાન આપવાની શરૂઆત થઈ? કયો એવો રાજવંશ છે કે જેમાં બ્રાહ્મણોને ભૂમિદાન આપવાની શરૂઆત થઈ? સાતવાહન વંશજ આવે. સાતવાહન વંશજ આવે. બરાબર, એ આવે સાતવાહન વંશ. બ્રાહ્મણોને સૌ પ્રથમ ભૂમિદાન આપવાની શરૂઆત થઈ. સાતવાહન વંશ. ચલો, શૃંગ વંશથી તો બ્રાહ્મણોનું મહત્વ જે પહેલા હતું એ વચ્ચે ઘટ્યું હતું બૌદ્ધ ધર્મ જૈન ધર્મને લીધે, અને ફરીથી થોડુંક ધીમે ધીમે થયું હતું. સાતવાહન વંશ આવે. ભાઈ લાસ્ટ ટાઈમ આપણો જે લેક્ચર હતો ને એમાં સમજાયું હતું મિત્રો. ચલો, 16મી જે રાજધાની, 16મું મહાજનપદ. 16મું કયું છે? કાશી. ચલો, કાશીની રાજધાની કઈ છે? યુનિકભાઈ પાછળની આગળ માતાનું નામ લખાવડાવતા. જેમ કે ગૌતમી પુત્ર સાતકર્ણી, ગૌતમીનો પુત્ર સાતકર્ણી. યસ, સાગરના સ્વામી કહેવાતા. યસ, રાજધાની વારાણસી. ચલો, ક્લિયર છે? ચલો હવે તમે કહો, કોઈ શબ્દ કહો. એવું જરૂર નથી ઇતિહાસનું જ હોય, જીકે ટાઈપના કોઈ સવાલ હશે તો એ ચાલશે. આ પોર્ટુગીઝ કઈ યુરોપિયન કંપની એ સાગરના સ્વામી? તો પોર્ટુગીઝ. કઈ યુરોપિયન કયો રાજવંશ એ સાગરના સ્વામી? તો સાતવાહન વંશ. પૂછો. આજે તમે કહેશો એમ જ કરવાનું છે આપણે. ચલો, અમદાવાદની વાત આવી છે. ચલો, તો પહેલી હેરિટેજ સિટી અમદાવાદ. ચલો, અમદાવાદની સ્થાપના ક્યારે કરવામાં આવી હતી મને કહી દો. હા, તો તમે કહો એમ હું કરીશ, મને કોઈ ચિંતા નથી.
તમે કહેશો એમ આપણે કરીશું. યસ, અમદાવાદ. અમદાવાદની થોડીક માહિતી આપણે લઈ લઈએ, પછી બીજી બધી ચર્ચા કરીએ. અમદાવાદની વાત કરીએ તો અમદાવાદની નગર તરીકે સ્થાપના અમદાવાદની નગર તરીકે સ્થાપના અને અમદાવાદની રાજધાની તરીકે સ્થાપના. ચલો 2 તારીખ તમારે મને કહેવાની છે. 2 તારીખ તમારે મને કહેવાની છે. અને અમદાવાદની સ્થાપના કરનાર વ્યક્તિ કોણ? અમદાવાદની સ્થાપના કરનાર વ્યક્તિ નાસિરુદ્દીન અહેમદ શાહ પ્રથમ. નાસિરુદ્દીન અહેમદ શાહ પ્રથમ, જેને અમદાવાદની સ્થાપના કરી. અમદાવાદ વિશે 2 વ્યક્તિઓએ અલગ અલગ પોતે પોતાના મંતવ્યો આપ્યા છે. એક વ્યક્તિએ કીધું કે અમદાવાદ તો દુનિયાનું બજાર છે. એક વ્યક્તિ કીધું અમદાવાદ દુનિયાનું બજાર છે. બીજો વ્યક્તિ કહે છે કે અમદાવાદ તો ગર્દાબાદ છે, ધૂળિયું શહેર કીધું. સાથે સાથે અમદાવાદ પ્રથમ હેરિટેજ સિટી. તે હેરિટેજ વોક પણ આવેલી છે. યસ, જહાંગીરે કીધું તું ધૂળિયું શહેર. જહાંગીરે ધૂળિયું શહેર કીધું, જ્યારે દુનિયાનું બજાર અબુલ ફઝલ. અબુલ ફઝલ. ચલો, નગર તરીકે સ્થાપના 26મી ફેબ્રુઆરી. નગર તરીકે સ્થાપના 26મી ફેબ્રુઆરી 1411. જ્યારે રાજધાની તરીકે સ્થાપના ક્યારે થઈ મને કહો તો? યસ, કાંકરિયા કાર્નિવલ થાય છે. કાંકરિયા કાર્નિવલ પણ થાય છે. કાંકરિયાનું નામ શું? હોજે કુતુમ. અને હોજે કુતુમ કોને બનાવડાયો એ કહી દેજો. અને હોજે કુતુમના બાજુમાં મહેલ. હોજે કુતુમના બાજુમાં કયો મહેલ આવેલો છે? યસ, જબ કુત્તે પે સસાયા વાળી આખી વાત હતી. સૌથી વધુ વસ્તી ગીચતા તો સુરતમાં છે. યસ, કુતુબુદ્દીન અહેમદ શાહ. કુતુબુદ્દીન અહેમદ શાહ બીજો. અને બાજુમાં કયો મહેલ છે? ઘટામંડળ નામનો મહેલ છે. ઘટામંડળ નામનો મહેલ આવેલો છે ત્યાં. કાંકરિયા કાર્નિવલ થાય છે. 34 ખૂણા વાળું છે. 76 એકરમાં ફેલાયેલું છે. વચ્ચે એક વાડી છે, નગીના વાડી, બાગે નગીના. યસ, કમલા નહેરુ જીઓલોજીકલ પાર્ક કહેવામાં આવે છે. રૂબિન ડેવિડ. યસ, આરબીઆઈ નો ને એસબીઆઈ નો લોગો, આના ઉપરથી એસબીઆઈ નો લોગો બનાવવામાં આવેલો. અને એસબીઆઈ નો જે લોગો બનાવવામાં આવેલો કયા વ્યક્તિએ બનાવ્યો તો? શેખર કામત. શેખર કામત નામના વ્યક્તિએ બનાવડાયો હતો. યસ, 100%. 1426માં હાથમતી નદીના કિનારે અહમદનગર બનાવ્યું હતું, જે આગળ જતા 1922માં હિંમતનગર તરીકે પ્રતાપસિંહજીએ નામ રાખ્યું હતું. ચલો, રાજધાની તરીકે સ્થાપના મને કહો. રાજધાની તરીકે સ્થાપના ના કીધું તમે મને. ચલો જલ્દી કોમેન્ટ કરો. ઓકે, ચલો 4 માર્ચ 1411 જૂનું નામ રાજનગર, શ્રીનગર. ચલો, કયો કિલ્લો બનાવ્યો તો મને જરા એમ કહી દો.
આ જહાંગીરની પણ ટંકશાળા હતી. એવું નામ નથી યાદ રાખવાનું ટંકશાળાનું નામ. હા, ભદ્રનો કિલ્લો પણ બનાવવામાં આવ્યો તો ભદ્રનો કિલ્લો. યસ. યસ, ભદ્રનો કિલ્લો બનાવવામાં આવ્યો તો. હા વિપુલભાઈ, રિવરફ્રન્ટ છે ત્યાં. આ સુલભ પત્રિકા વાળું છે ને, આઈ થિંક મને ખ્યાલથી આ સુલભ પત્રિકા વાળા જે વ્યક્તિ છે ને એ છે ઉમાનાથ ગુપ્તા નામના કોઈક વ્યક્તિ છે મારા ખ્યાલથી, કદાચ હું ભૂલ ના કરતો હોય તો. યસ, કંભરાય માતાનું મંદિર. યસ, 1947 અટીરા, ઝુલતા મિનારા. હા, અખો કવિ હતો, એ ટંકશાળામાં કામ કરતો તો. અક્ષયદાસ સોની, જેતલપુર. યસ યસ યસ, ડખો થયો હતો 100%. ઈશ્વરચંદ્ર વિદ્યાધર કે ઈશ્વરચંદ્ર વિદ્યાસાગર? નહીતર ઈશ્વરચંદ્ર વિદ્યાસાગરની એક પત્રિકા છે. કઈ પત્રિકા? સોમપ્રકાશ. યસ, સોમપ્રકાશ છે એક. ચલો બસ, ભજીયા ઉપરથી પાછા આવતા રહીએ. અહીંયા રાજધાની તરીકે 4 માર્ચ 1411. ઓકે, ચલો આટલી વસ્તુ આવી. ચલો બીજો કોઈ મુદ્દો? યસ, હરકુંવર શેઠાણી 1850. યાદ રાખજો. હરકુંવર શેઠાણી, કન્યાશાળા, 1850, અમદાવાદ. છોડીઓની નિશાળ કીધી, છોડીઓની. ચલો યસ, 100%. 1942 હિન્દ છોડો આંદોલનમાં શહીદ થઈ ગયા હતા વિનોદ કિનારીવાલા. દિન ખૂન કે હમારે ન ભૂલ જાને યારો, અરુણ ટુકડી. 1857 ના સંગ્રામમાં અરુણ ટુકડી નહોતી. 1930 ના દાંડી કૂચમાં અરુણ ટુકડી હતી. કેલિકો મ્યુઝિયમ. યસ યસ, સિદ્ધિસરની જાડી. કર્ણદેવ સોલંકી, કર્ણાવતી. ચલો બીજો કોઈ મુદ્દો કહો મને. ચલો યસ, આઈઆઈએમ અમદાવાદ. ચલો બીજું કઈ? ચલો, 2 આશ્રમની સ્થાપના કરી હતી ગાંધીજીએ 1915 અને 1917. આ તારીખ તમારે જોઈ લેવાની. 1915 માં સૌથી પહેલો આશ્રમ કોચરબ અને 1917 સાબરમતી આશ્રમ. યસ, પતંગ મ્યુઝિયમ છે. ઓકે, ધરાસરા સત્યાગ્રહ. જો મિત્રો, એક નવી બેચ ચાલુ થઈ ચૂકી છે જીપીએસસી ક્લાસ 1-2 ની. એક સિવિલ સ્પેશિયલ છે અને બીજી જે છે એ જીપીએસસી ક્લાસ 1-2 જનરલ છે, જીએસ કેડરની છે. અમદાવાદમાં પ્રતિનિધિ કોણ હતું? અમદાવાદની અંદર એક વ્યક્તિ છે જેને તમે ખાલી હિસ્ટ્રીની જ વાત કરો, તમે કઈ બી વાત કરો, આપણે બંને ચર્ચાઓ કરવાની છે. તમારે પણ થોડીક ચર્ચાઓ કરવાની, મારે પણ થોડીક ચર્ચા કરવાની. બંનેને કંઈક ને કંઈક શીખવા મળશે. 562 દેશી રજવાડાઓ ના થાય, પણ જે પ્રમુખ જે છે પ્રમુખની અંદર છેલ્લા 3 જ યાદ રાખવા પડશે. હડપ્પાનું નવું સ્થળ. હા, મોરો ધારો કે મોરો ધરો નામનું એક સ્થળ કચ્છની અંદરથી મળ્યું છે. ગામના લોકો સોનું શોધવા માટે જતા હતા.
ગામના લોકો હજુ સુધી જો જાદવવારથી હજુ એની ડિટેલ્સ આવશે, હજુ આવી નથી એટલી બધી. હા ભાઈ, ચલો ચલો મિત્રો કહી રહ્યા છે ભારતનું, તો ભારતનું કંઈક જો દેશી રજવાડાઓની અંદર છેલ્લા 3 આપણે યાદ રાખવાના છે. હૈદરાબાદ, દેશી રજવાડામાં છેલ્લા 3 યાદ રાખવાના. એક હૈદરાબાદ, એક યાદ રાખવાનું જુનાગઢ, અને એક યાદ રાખવાનું કાશ્મીર. ચલો, હૈદરાબાદની અંદર કોણ હતા? નિઝામ. જુનાગઢમાં કોણ હતા? બાબી વંશના મોહબ્બત ખાન. મોહબ્બત ખાન ત્રીજા. યસ, કૂતરા પ્રેમી રાજા હતો. કાશ્મીરમાં ડોંગરા વંશના રાજા હરિસિંહ. ચલો, આના માટે સૈન્ય અભિયાન કરવું પડ્યું, આના માટે પણ પોલીસ પગલું ભરવું પડ્યું. આના માટે પોલીસ પગલું ભરવું પડ્યું. કયું ઓપરેશન કરવું પડ્યું? તો જલ્દીથી કહો તો મને. કયું ઓપરેશન કરવું પડ્યું તો હૈદરાબાદને કેપ્ચર કરવા માટે? અને જુનાગઢમાં તો આરજી હુકુમત ખબર જ છે આપણને. અને આરજી હુકુમતના વડાપ્રધાન કોણ હતા? અને સેનાપતિ કોણ હતા? ચલો, કયું ઓપરેશન હતું? યસ, ઓપરેશન પોલો. ઓપરેશન પોલો, અને આની અંદર કનૈયાલાલ માણેકલાલ મુનશીએ અગત્યનો ભાગ ભજવ્યો હતો. આ બધાએ અગત્યનો ભાગ ભજવ્યો હતો. યસ, આ તો લોકમતથી જોડાયું હતું જુનાગઢ. તો 100 કરતા ઓછા મત પાકિસ્તાન તરફ પડ્યા હતા. જુનાગઢ આઝાદ દિવસ નવેમ્બર 1947. જુનાગઢ આઝાદ દિવસ 1948માં મત લેવામાં આવ્યા, અને જોડાણ ક્યારે કરવામાં આવ્યું? 1949માં. જોડાણ 1949માં કરવામાં આવ્યું. યસ, સરસેનાપતિ રતુભાઈ અદાણી. સરસેનાપતિ રતુભાઈ અદાણી. અને વડાપ્રધાન કોણ આરજી હુકુમતના? યસ, 100%. શામળદાસ ગાંધી. અને સૌરાષ્ટ્રના પ્રથમ સ્પીકર જે તમે લખી રહ્યા છો, પુષ્પાબેન મહેતા. આ પુષ્પાબેન મહેતાએ મોરચો સંભાળ્યો તો જુનાગઢની આર્થિક સ્થિતિ ખરાબ કરવા. જુનાગઢની આર્થિક સ્થિતિ ખરાબ કરવા માટે મોરચો સંભાળ્યો તો પુષ્પાબેન મહેતાએ. યસ, આમાં સુરખભાઈ વરુ આમાં જ હતા. ચલો, સારું, તમે તો નહીં કહો, લાગે છે મારે જ કંઈક કહેવું પડશે જીકેનું. ચલો, એક અહીંયા શબ્દ લખું છું, મિકરણ દાદા.
ચલો આના વિશે કહો મેકરણ દાદા. ચલો ચલો મેકરણ દાદાની કોમેન્ટ કરો મિત્રો. ચલો ભમા ભમા આવી જવી જોઈએ. યસ કાપડી સંપ્રદાય. યસ યસ ભાઈ શા માટે બહુ ફેમસ હતા? શા માટે બહુ ફેમસ હતા તમને કદાચ યાદ છે? કેતુલભાઈ સુરગભાઈ વરુ જે છે ને, સુરગભાઈ વરુ, એ સુરગભાઈ વરુ એ આરજી હુકુમત સાથે સંકળાયેલા હતા અને આરજી હુકુમતના સંરક્ષણ પ્રધાન હતા. એ કોણ હતા? એ સંરક્ષણ પ્રધાન હતા. સાથે સાથે આરજી હુકુમતના આઈ થિંક કાયદા પ્રધાન નરેન્દ્ર નથવાણી હતા. યસ કચ્છના રણમાં ભટકેલા લોકોને કચ્છના રણની અંદર ભટકેલા લોકોને સહાય કરતા એમના બે સાથી પણ હતા. એકનું નામ, એક હતો કૂતરો અને બીજો હતો ગધેડો. કૂતરાનું નામ હતું મોતીયો અને ગધેડાનું નામ આઈ થિંક લાલિયો કે લીલિયો. કૂતરો શા માટે? એની સ્મેલ પાવર બહુ ગજબની હોય એટલે રસ્તો તરત ઓળખી નાખે. કાયદામાં નરેન્દ્ર નથવાણી આવશે. સનાતની યોદ્ધા એ વખતે ચાલીને જવું પડતું એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ. યસ ક્યાંક લાલિયો અથવા ક્યાંક લીલિયો આપેલું છે એટલે મેં બે લખ્યા છે. મણિલાલ દોશી ગૃહ પ્રધાન હતા. ઓકે મેહુલભાઈ બેસ્ટ ઓફ લક. બરાબર શાંતિથી એક્ઝામ આપજો, કોઈ ચિંતા નહીં. અચ્છા હિંગળાજ માતાના દર્શને જતા. ઓકે લીલિયો તો ડુંગર પણ છે. યસ લીલિયો પણ ડુંગર છે. લીલિયો છે, રતનાલ છે, હબા ડુંગરની સમાધિ, હબા ડુંગર ઉપર તો સમાધિ આવેલી છે. ઓકે ચલો હબા ડુંગર ઉપર સમાધિ આવેલી છે. એક છે રતનાલ છે, ઉમિયા છે, લીલિયો પણ છે ડુંગર. ચલો ધીણોધર ડુંગર પણ છે. ચલો ધીણોધર ની વાત મને કરી દેજો. સાથે સાથે ત્યાં એક કાળો ડુંગર પણ છે. આ કાળો ડુંગર કયા ટાપુ ઉપર આવેલો છે મને એ કહો પહેલા. ચલો પહેલા તો સૌથી ઊંચો છે કાળો ડુંગર. સમગ્ર કચ્છનો સૌથી ઊંચો ડુંગર છે. કયા ટાપુ ઉપર છે? પેલા 4 ટાપુ છે ને, ખાવડા, પરછમ, બેલાન, ખાવડા. યસ ચલો કર્કવૃત પસાર થાય. ચલો ધીણોધર ઉપરથી કર્કવૃત પસાર થાય. મધ્યધારનો સૌથી ઊંચો. યસ કાળો ડુંગર ખાવડા ટાપુ ઉપર છે. સૌથી મોટામાં મોટો ટાપુ ખાવડા અને સૌથી નાનામાં નાનો ટાપુ કયો કહો મને? સૌથી નાનો ટાપુ દક્ષિણમાં નામો. યસ ઉત્તર ધારની અંદર કયો ડુંગર? કાળો ડુંગર. મધ્યની અંદર ધીણોધર. યસ બેલા. બેલા યસ યસ બેલા સૌથી નાનો છે. બેલા
સોરી હો વત્સલભાઈ, બહુ ખ્યાલ નથી. કોઈ પાક થાય છે ધીણોધરનું અંગુર ઉપર બહુ કંતકોટ વખત છે ને, કંતકોટ જ્યારે આવે, કંતકોટ આવે ત્યારે બે વ્યક્તિઓના નામ યાદ રાખવાના કંતકોટમાં. એક ભીમદેવ પ્રથમ અને એક યાદ રાખવાનું મૂળરાજ પ્રથમ. ભીમદેવ પ્રથમની આખી બાબત કોના સમયની અંદર? મોહમ્મદ ગઝનવી. જ્યારે મૂળરાજ પ્રથમ માળવાનો રાજા તૈલબ બીજો. ચલો યસ, અને પછી જ બનાવડાયું તું. કેતુલભાઈ પણ કહો, તમે મુદ્દો કહો. હવે જો એક વસ્તુ છે, અત્યારે જીકે ના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ થી આપણે સમજીએ છીએ, આખો મુદ્દો નથી ચલાવતા. એટલે ચર્ચાઓ, જીકે એટલે બધી ચર્ચાઓ થવી જોઈએ. તમે કહો મને તો એ પ્રમાણે આપણે એ કરીએ. કોઈ ચિંતા નહીં, પરસ્પર ફરતું જ લેવાનું. ચલો વાઇસરોય ની વાત કરીએ છીએ. વાઇસરોય, ચલો કયો વાઇસરોય 1857 ના સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામમાં હતો? કયો વાઇસરોય 1857 ના સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામમાં હતો? કયો વાઇસરોય એ 56 દુકાળ વખતે હતો? કયા વાઇસરોય ને સ્થાનિક સ્વરાજ્યનો પિતા કહેવાય? યસ, કોના સમયની અંદર કોંગ્રેસની સ્થાપના થઈ? ચલો આ ચાર કહી દો. ચલો 1857 ના સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામ વખતે કોણ હતું સ્થાનિક સ્વરાજ્યનો પિતા? તો તમે કહી દીધું, રિપન. ચલો રિપન. યસ, કેનિંગ. ચલો 1857 માં કેનિંગ. યસ, આઈએનસી ની અંદર ડફરીન. ચલો 56 દુકાળ વખતે
ચલો યસ પેલો કોણ આવશે? પેલો આવશે રોબર્ટ ક્લાઇવ. બંગાળનો પ્રથમ ગવર્નર રોબર્ટ ક્લાઇવ. ચલો બંગાળનો પ્રથમ ગવર્નર જનરલ વોરેન હેસ્ટિંગ્સ. ભારતનો પ્રથમ ગવર્નર જનરલ વિલિયમ બેન્ટિંગ. અને વિલિયમ બેન્ટિંગના ઉદારવાદી ગવર્નર જનરલ. સત્યપ્રથા નાબૂદી કાયદો. ભારતીયોના ન્યાયતંત્રમાં ઊંચા હોદ્દા આપવાની શરૂઆત. ચલો છેલ્લો ગવર્નર જનરલ છેલ્લો ગવર્નર જનરલ કેનિંગ. નામ બદલ્યું, પ્રથમ વાઇસરોય કેનિંગ. છેલ્લો માઉન્ટ બેટન. પ્રથમ ગવર્નર જનરલ માઉન્ટ બેટન 34મો હતો. હા યસ નિશા. ચલો મને એમ કહો, રાજાજી નેશનલ પાર્ક આવેલું છે મારા ખ્યાલથી ક્યાંક. એક નેશનલ પાર્ક અથવા તો અભયારણ્ય છે. યસ સોન્ડર્સ. વિલિયમ વાયલી તો કોણ આવશે? મદનલાલ ઢીંગરા. ચલો યસ ડેલ હાઉસી વિધવા વિવાહ. ચલો રાજાજી નેશનલ પાર્ક ક્યાંક આવેલું છે મને મિત્રો કહો, ક્યાં આવેલું છે? યસ ઉત્તરાખંડ એકદમ. અને ઉત્તરાખંડ ખાસ કરીને દૂન માટે બહુ જાણીતું છે. યસ કેનિંગ. યસ ઓકે ચલો. વાહ વાહ બહુ સરસ બહુ સરસ. ચલો ચલો ત્યારબાદ તમે કહો. ચલો ચલો સારું, હું એક વાક્ય લખી દઉં છું અહીંયા. ચાર્ટર્ડ એક્ટ હવે આખા ક્યાં સમજાવવા બેસવા. 1773 રેગ્યુલેટિંગ એક્ટ તમે જોઈ લેજો, બરાબર. અને ત્યારબાદ 1781 પણ સુધારાદર્શી આવ્યો હતો. વિશ્વયુદ્ધ પૂછાતા જ નથી આપણે દોસ્ત, એટલે વાહ 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 થેન્ક યુ. આસામમાં જોવો છો, બસ સરસ સરસ. યસ સુધારાદર્શી ધારો પણ એને કહેવામાં આવે છે.
પછી 1793, 1803, 13, 33, સોરી 3 નહીં, 13, 33, પછી આઈ થિંક 53, 58, 61. ચલો આગળ વધીએ. આગળ હું બે વસ્તુ લખું છું, બે વસ્તુ તમારે મને કહેવાની છે. બે વસ્તુ હું લખું છું, બે વસ્તુ તમારે મને કહેવાની છે. એક, રાજા રવિ વર્મા, આમનું નામ કયા ક્ષેત્ર સાથે જોડાયેલું છે? અને આમની જે પેઇન્ટિંગ છે, ચિત્રકલા, ગુજરાતના એક મહેલમાં છે. ગુજરાતના એક મહેલમાં છે. ભારતના મંદિરોમાં એકાદ મંદિર હું અહીંયા લખી દઉં છું, જગન્નાથ. પુરી, એ તમારે મને કહેવાનું છે. અને લખી દઉં છું કોણાર્કનું સૂર્ય મંદિર. કેમ કે મારી કરતા મંદિરો પ્રશાંત સાહેબ તમને બહુ સારી રીતે સમજાઈ શકશે. યસ, લક્ષ્મી વિલાસ પેલેસમાં. હવે બહુ સિમ્પલ છે કે અહીંયા લખી નાખ્યું, ચિત્રકલા સાથે જોડાયેલા છે, પેઇન્ટિંગ્સ. ચલો, જગન્નાથ મંદિર, કોણાર્કનું સૂર્ય મંદિર, ચલો જગન્નાથ મંદિર અનંત વર્મન. કયા વંશનો? ગંગવંશ. અને ગંગવંશ કઈ જગ્યાએ? ઓડિશા. જ્યારે કોણાર્કનું સૂર્ય મંદિર નરસિંહ વર્મન પ્રથમ. ગંગવંશનો જ હતો. અચ્છા, સપ્ત પેગોડા, યસ, મહાબલીપુરમ. મહાબલીપુરમ રથ મંદિરો છે, રોક ટેમ્પલ. નરસિંહ વર્મન પ્રથમે બનાવડાયેલા. અને આ જે નરસિંહ વર્મન પ્રથમ છે, પલ્લવ વંશનો છે. અને પલ્લવ વંશની રાજધાની કાંચીપુરમ. અને કાંચીપુરમનું આઈ થિંક એક મંદિર જાણીતું છે, કૈલાસ મંદિર. ખબર નથી હો જયશ્રી આવી કોઈ? એ તો અજંતામાં, એ કૈલાસ મંદિર અલગ છે. આઈ થિંક અજંતામાં, આઈ થિંક. સારું, અજંતા, ઇલોરા અને એલિફન્ટાની એવી કઈ ગુફા છે જેની અંદર ત્રિમૂર્તિ છે? કઈ ગુફામાં ત્રિમૂર્તિ છે? અજંતા, ઇલોરા કે એલિફન્ટા? ત્રિમૂર્તિ. યસ 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 યસ, આદિગુરુ શંકરાચાર્ય જગતગુરુ કહેવાય છે. અને જગતગુરુએ અદ્વૈતવાદ આપ્યો તો, અદ્વૈતવાદ. યસ, એલિફન્ટાની ગુફાઓ. ખરેખર ત્યાંનું મૂળ નામ હતું ધારાપુરી. આ નામ એલિફન્ટા નામ કોને આપ્યું છે કહો તો મને? એલિફન્ટા નામ કોને આપ્યું હતું? સ્થાને પાણીપુરી નહીં, ધારાપુરી. યસ, પોર્ટુગીઝો.
1509-10 ની અંદર ગોવા જીત્યું. 1530 ગોવાને રાજધાની બનાવી. યસ, ગોવા. 1961 ઓપરેશન વિજય. ઓપરેશન વિજય કરવામાં આવ્યું હતું. સરસ સરસ. દીવ દમણ ના ગોવા, ફિરંગી બેઠા રોવા. યસ, અલ્મેડા. બ્લુ વોટર પોલિસી. ચલો, એક બીજું એક ઓપરેશન છે, તમારે મને કહેવાનું છે. ઓપરેશન બ્લુ સ્ટાર. ઓપરેશન બ્લુ સ્ટાર ક્યારની ઘટના છે? યસ, 1924. 84, સોરી. અમૃતસર. ગોલ્ડન ટેમ્પલ. મિત્રો, 1984 ભોપાલમાં એક ઘટના પણ થઈ હતી. કઈ ઘટના થઈ હતી ભોપાલમાં? યસ યસ, કયો વાયુ હતો? ગેસ લીક થયો હતો. મિક વાયુ હતો. મિક. શું નામ છે મિકનું પૂરું નામ? યસ, મિથાઇલ આઇસોસાયનાઇડ હતું. સરસ સરસ. હમણાં એક કોઈક વેબ સિરીઝ પણ આના ઉપર આવેલી. સો ટકા. યસ, ભોપાલ. ભોપાલ કોને વસાયું છે? ભોપાલ વસાયું છે, ભોપાલનું નામ હતું ભોજપુર, અને ભોજપુર વસાયું રાજા ભોજ, માળવાના પરમાર વંશના રાજવી. એમને એક નગરી પણ વધારી એ કરી હતી, વિદ્યાનગરી. એક વિદ્યાનગરી હતી જેનું નામ હતું ધારાનગરી. વિદ્યાનું કેન્દ્ર હતું. અને એમને એક પુસ્તક પણ લખ્યું હતું, ભોજ વ્યાકરણ. પરમાર વંશ આખો તો નહીં, પણ થોડી ઘણી ચર્ચા કરી દઈએ પરમાર વંશની. પરમાર વંશમાં એક છે, એક રાજા મુંજ છે. ચલો, એક છે રાજા મુંજ. એક છે રાજા મુંજ. એને પૃથ્વી વલ્લભ કહે છે. પૃથ્વી વલ્લભ કોને કીધું છે? કમા મુનશી. કમા મુનશીની એક નવલકથા છે પૃથ્વી વલ્લભ. આ પૃથ્વી વલ્લભમાં મેન વ્યક્તિ કોણ? રાજા મુંજ. યસ, સિદ્ધરાજ જયસિંહ ગ્રંથ ભંડાર મીન્સ કે લૂંટીને ત્યાંથી લઈ ગયા હતા. ત્યાં લૂંટ્યો જ ના કહેવાય, પણ ટ્રાન્સફર કર્યો હતો. મુંજાલ નહીં. મુંજાલ તો એક મંત્રી હતા. સિદ્ધરાજ કર્ણદેવ સોલંકીના મંત્રી હતા. મુંજાલ મંત્રી તો કર્ણદેવ સોલંકીના સમયમાં હતા. અને આ કર્ણદેવ સોલંકીના સમયની અંદર મુંજાલ મંત્રીનો ઉલ્લેખ એક પુસ્તકમાં જોવા મળે છે, કર્ણસુંદરી નાટિકા. કર્ણસુંદરી નામની નાટિકા કોને લખી છે? બિલ્હણે લખી છે. કર્ણસુંદરી નામની નાટિકા જે છે, જે બિલ્હણે લખી છે, જે કાશ્મીરનો કવિ હતો. યસ, યશ ભટ્ટ. યસ.
શ્રીકર નામનો હાથી આવશે, પણ શ્રીકર નામનો હાથી શેમાં આવશે? તો એ આઈ થિંક પેલા એમાં શોભાયાત્રામાં, નગરયાત્રામાં. વત્સલભાઈ ખાલી બ્લુ સ્ટારમાં આટલું જ યાદ રાખવાનું છે, એના માટે છે. યસ, આવા અલગ અલગ નામ છે, જેમ કે એક નામ છે પાલહણ, એક નામ છે કલહણ, એક નામ છે બિલહણ અને એક નામ છે જલહણ. કલહણ કોણ છે? જેને રાજતરંગીણી લખ્યું, જે ભારતનો સર્વપ્રથમ સર્વ સ્વીકૃત ઐતિહાસિક ગ્રંથ છે. હા, લીલાદિત્ય મુક્તા પીઢી બહુ ગજબ રાજવી હતા. યસ, જલહણા કુમારપાળની પત્ની. અને પાલહણ આબુરાસ. બિલહણ, બિલહણમાં કર્ણસુંદરી નામની નાટિકા અને વિક્રમાંક દેવચરિત. આ વિક્રમાંક દેવચરિતમાં વિક્રમાદિત્ય છઠ્ઠાના જીવન કવન ઉપર આ 100% યસ, આનો જે સ્થાપક હતો ઉપેન્દ્ર અથવા તો કૃષ્ણરાજ કહેવાય છે. ક્યાં ગયો? પરમારવંશ. સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી કયા બેટ ઉપર છે? મને કહો, કેટલી ઊંચાઈ છે? યસ, સાધુ બેટ ઉપર છે. અહીંયા લખી દઉં છું, 182 મીટર ઊંચાઈ છે, સાધુ બેટ ઉપર છે. યસ 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 યસ, આર્કિટેક્ચર. ચલો આગળ વધીએ. બુક્સ ઉપર મિત્રો ઓફર ચાલી રહી છે. આપણા જોડે 10 મિનિટ છે, બરાબર? ઓફર ચાલી રહી છે, છેલ્લા 3 દિવસ બાકી છે. 55% ઓફ કોઈ પણ પ્રકારની બુક્સ તમે લઈ શકો છો. જેની અંદર 55% ઓફ છે. સારું, દાદાભાઈ નવરોજી અને રાજારામ મોહન રાય. એક કામ કરીએ, અહીંયા કહી દઉં હું તમને. ચાલો સાઈડમાં અહીંયા હુગલી ખાતે જન્મ થયો હતો રાજારામ મોહન રાયનો. મિત્રો મને એમ કહો, રાજારામ મોહન રાય કયા મુગલ બાદશાહનો કેસ લડવા માટે ઇંગ્લેન્ડ ગયા હતા? ચલો આ કહી દો. યસ, અકબર બીજો. અકબર બીજો 1815 ની અંદર આત્મીય સભા અને આગળ જતા બ્રહ્મો સમાજ.
યસ, સત્યપ્રથા નાબૂદી. 1828 પ્રયત્ન, 1829 કાયદો. ચલો, રાજારામ મોહન રાય નું ઇંગ્લેન્ડમાં 1833 કયા સ્થળે મૃત્યુ થયું હતું? કયા સ્થળે મૃત્યુ થયું હતું? યસ, નરબલી પ્રથા. યસ, યસ, પુનઃ જાગરણના પિતા પણ કહેવાય છે એમને. યસ, બ્રિસ્ટોલ મુકામે. લગભગ રાજારામ મોહન રાય એવું કહેવાય છે કે 91 જેટલી લેંગ્વેજ જાણતા. 91 જેટલી લેંગ્વેજ જાણતા. એ બ્રિસ્ટોલની વાત નથી. હા, એ બધું એ બેઝિક વસ્તુઓ છે. ચલો, દાદાભાઈ નવરોજીની પણ થોડીક વાત કરી લઈએ. ધ ગ્રાન્ડ ઓલ્ડ મેન ઓફ ઇન્ડિયા, નવસારીના. વડોદરાના દીવાન રહી ચુક્યા હતા. યસ, યસ, કેતુલભાઈ, વાહ, 100%. મલ્હારરાવ ગાયકવાડ. તૈયારી સારી છે તમારી. યસ, યસ, મલ્હારરાવ ગાયકવાડ. યસ, બીજા અધ્યક્ષ 1886 કલકત્તા. બહુ સરસ, બહુ સરસ. ચલો, દાદાભાઈ નવરોજી, એક પુસ્તક તમારે યાદ રાખવાનું છે, અન બ્રિટિશ રૂલ. British rule and poverty of India. યસ, રાસ્તેગોફ્તાર. યસ, 1906 પણ અધ્યક્ષ બન્યા હતા. પ્રિતેશભાઈ, ભરી શકાય, પણ કોમ્પ્યુટરનો એનો ઉપયોગ કરો તો વધુ સરળ પડશે તમને, કેમ કે ગેજેટ નાનું હોય, સાઈઝ ના, બધાને તકલીફ પડશે. ચલો, ક્લિયર છે? ચલો, એક થિયરી આપી હતી, ડ્રેઇન થિયરી, ડ્રેઇન ઓફ વેલ્થ. દાદાભાઈ નવરોજી એક થિયરી આપી હતી, ડ્રેઇન થિયરી, ડ્રેઇન ઓફ વેલ્થ. ચલો, ક્લિયર છે?
ચલો લગભગ મારા ખ્યાલથી ક્લિયર છે. અને મિત્રો આમાં એક પારસી હતા અને આમની એક બહુ મસ્ત વાત તમને કહું દાદાભાઈ નવરોજીની. સૌથી પહેલો સ્વરાજ શબ્દ આમને આપેલો. સ્વરાજ શબ્દ સૌ પ્રથમ કોઈએ જો આપ્યો હતો, બે બિગ બેંગ થિયરી ના આવે, સૌથી પહેલો સ્વરાજ કોઈએ જો શબ્દ આપ્યો હતો દાદાભાઈ નવરોજી આપ્યો હતો. યસ 100% વૈષ્ણવી, 100%. બ્રિટિશ પાર્લામેન્ટની અંદર એમને સ્થાન મળ્યું હતું 100%. બહુ સરસ, બહુ સરસ. ચલો ક્લિયર છે. એને કહેવાય હાઉસ ઓફ કોમન્સ, લોકસભા. સામાન્ય રીતે એમ લોકસભા જેવા એમને સ્થાન મળ્યું હતું. અને આઈ થિંક મારા ખ્યાલથી દાદાભાઈ નવરોજીનું 1917 અવસાન થઈ જાય છે. 1917 એમનું અવસાન થઈ જાય છે. યસ. સત્યપ્રકાશ, સત્યાર્થ પ્રકાશ. ચલો મિત્રો, આટલા સુધી આપણે રાખીએ છીએ. કોઈ તકલીફ હોય, કોઈ શંકા હોય તો તમે મને પૂછી શકો છો. ચાલો. હા, અને જો આ જ મજા છે લેક્ચરની કે તમે જો ઇન્ટરેક્શન કરશો, તમે પ્રશ્ન પૂછશો, હું જવાબ આપીએ, હું પ્રશ્ન પૂછીશ, તમે જવાબ આપશો. યસ, લાયબલ કેસ ઉદ્ભવ્યો હતો. યસ, 100% ઉદ્ભવ્યો હતો. એની અંદર જે પેલા રૂઢિચુસ્ત જે લોકો હતા એના વિરુદ્ધમાં હતો. બરાબર, લાયબલ કેસ ઉદ્ભવ્યો હતો. કેતુલભાઈ